ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ. എല്ലാവരും എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അല്ലേ? എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതിയോ? എക്സാമൊക്കെ എഴുതിയോ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും? ഓക്കെ. ഇനി പേപ്പറൊക്കെ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ എന്തൊക്കെ കിട്ടും, എത്രയൊക്കെ കിട്ടുമെന്നല്ലേ. നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത പാഠം പഠിക്കാം. പാഠ 5 चंदन का प्रदेश कर्नाटक. ये पाठ आरंभ करने से पहले हमें एक वीडियो दिखना है. वीडियो में चले. ओके. चंदन का प्रदेश कर्नाटक. चंदन की भीनी भीनी खुशबू से महकती धरती, खुले मैदान, हरे भरे उद्यान, मनोरम पहाड़ियाँ, ऐसी शांत गंभीर बहती नदियाँ, मानो प्रकृति अपनी समस्त सुषमा इस प्रदेश पर न्यौछावर करने को आतुर है. ऐसी सुंदरता से युक्त है चंदन का प्रदेश कर्नाटक. कर्नाटक एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित शिव समुद्रम द्वीप पहाड़ियों, घाटियों तथा घने जंगलों के कारण प्रसिद्ध है. यहाँ उमड़ते जलप्रपात अपने सौंदर्य के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा आदि सरिताओं के साथ एक लघु सरिता सरस्वती भी यहाँ प्रवाहित होती है, जिससे संबद्ध जो जलप्रपात न केवल आकर्षक है अपितु भारत के विशालतम जलप्रपातों में से एक है. कर्नाटक के जंगलों में चंदन के वृक्ष काफी संख्या में पाए जाते हैं. सिल्बेकल, सत्यमंगलम, गुंडयाल चंदन के ऐसे ही वन प्रदेश हैं. ये सभी वन पहाड़ियों से घिरे हुए हैं. चंदन के ये घने वन हाथियों, चीतों और हिरणों के आश्रय स्थल हैं. यही नहीं, यहाँ की भूमि भी विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से पूर्ण है. यहाँ की चंदन की लकड़ी अपनी सुगंध और औषधीय गुणों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है. इस लकड़ी पर नक्काशी कर यहाँ के शिल्पी उसे और भी खूबसूरत बना देते हैं. चंदन से पूजन सामग्री, नहाने का साबुन, पाउडर और सजावट की वस्तुएं तैयार की जाती हैं. कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर मैसूर है, जो सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है. रेशम के कीड़ों को पालकर यहाँ के कुशल कलाकार उत्तम कोटि का रेशम तैयार करते हैं. कर्नाटक अपनी विशिष्ट सामाजिक विशेषताओं, सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए भी जाना जाता है. यहाँ महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा मदिकेरी और साड़ी तथा पुरुषों की धोती कुर्ता है. कर्नाटक संगीत भारतीय संगीत की वह कड़ी है जिसने अनेक महान संगीतज्ञों से भारत भूमि को संवारा है. रामनवमी के अवसर पर इस राज्य में विभिन्न स्थलों पर गीत संगीत का विशेष आयोजन किया जाता है. यहाँ भरतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी नृत्य कलाएं विशेष लोकप्रिय हैं. भवन, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं के साथ साथ यह राज्य साहित्यिक रचनाओं में भी विशेष स्थान रखता है. साहित्य का भी यहाँ समुचित विकास हुआ है. इस राज्य में कन्नड़ के अतिरिक्त तमिल, तेलुगु भाषाएं भी बोली जाती हैं. भारत रत्न की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विश्वेश्वरैया का सौंदर्य प्रेम इस राज्य के आकर्षण में 4 चांद लगाता है. शिल्प और तकनीक की अद्भुत मिसाल डॉक्टर विश्वेश्वरैया द्वारा निर्मित मैसूर का वृंदावन गार्डन विश्व भर से आने वाले पर्यटकों को मोहित करता है. यह कृष्णराज सागर बांध के नीचे बना है. इसे कृष्ण राजेंद्र टेरेस गार्डन के नाम से भी जाना जाता था. कृष्णराज सागर बांध से निकलने वाली नहरें आसपास के विस्तृत क्षेत्र की सिंचाई करती हैं, जिससे राज्य ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की है. सचमुच यह प्रदेश अपनी भव्यता, कलात्मकता, प्रकृति एवं साहित्य के अनूठेपन की रुपहली आभा बिखेरता है. पाठ 5 चंदन का प्रदेश कर्नाटक. चंदन, चंदनम, सैंडलवुड. सैंडलवुड का प्रदेश कर्नाटक.
मन से मुख से चंदन के वृक्ष की क्या विशेषता है? What is the peculiarity or what is the speciality of sandalwood? ശീതളത का प्रतीक किसे माना जाता है? അല്ലേ, എന്താണ് ചന്ദനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത? എന്താണ്? വളരെ സുഗന്ധപൂരിതമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ശീതളിമ പകരുന്ന, തണുപ്പ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വസ്തുവും കൂടിയാണ് ഈ ചന്ദനം. ചന്ദനത്തടിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ് അല്ലേ? वो क्या है जिसमें ശീതളത और സുഗന്ധ दोनों है? അതെന്താണ്? ഇതെന്താണ്? ഇതിൽ തണുപ്പുമുണ്ട്, അതുപോലെ സുഗന്ധവുമുണ്ട്, രണ്ടും ഉള്ള ഈ വസ്തു എന്താണ്? देखिए, चंदन की भीनी भीनी खुशबू से महकती धरती, खुले मैदान, हरे भरे उद्यान, मनोरम पहाड़ियाँ, ऐसी शांत गंभीर बहती नदियाँ, मानो प्रकृति अपने समस्त सुषमा इस प्रदेश पर न्योछावर करने को आतुर है. ऐसी सुंदरता से युक्त है चंदन का प्रदेश कर्नाटक. चंदन की भीनी भीनी खुशबू से, खुशബു മീൻസ് ഫ്രാഗ്രൻസ്, സ്മെല്ല്, സുഗന്ധം അല്ലേ? ചന്ദനത്തിൻ്റെ മനം മടുപ്പിക്കുന്ന, വളരെ എന്താ പറയുക, വളരെ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന ആ ഒരു മണം. മഹക്തി ധർത്തി, അതിനെ ആ മണം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഭൂമി. ഖുലേ മൈതാൻ, ഓപ്പൺ എയർ, ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട്. ഹരേ ഭരേ ഉദ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഉദ്യാനം. മനോരം പഹാഡിയ, വളരെ ഗ്രീനറി നിറഞ്ഞ കുന്നുകൾ. ഐസി ശാന്ത ഗംഭീര ബഹത്തി നദിയ, അതുപോലെ ശാന്ത ഗംഭീരമായിട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ. മാനോ പ്രകൃതി അപ്നി സമസ്ത സുഷമ ഇസ് പ്രദേശ് പർ ന്യോഛാവർ കർണേ കോ ആതുര ഹെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ? ചന്ദനത്തിൻ്റെ മനം മടുപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധം, പിന്നെ നിറഞ്ഞ ഭൂമി, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ഗ്രൗണ്ട്, ഗ്രീനറി നിറഞ്ഞ ഉദ്യാനങ്ങൾ, മനോഹരങ്ങളായ കുന്നുകൾ, ശാന്തഗംഭീരമായി ഒഴുകുന്ന നദികൾ. ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നത്? മാനവും മീൻസ് നമുക്കൊരു പ്രതീതി ഉണ്ടാകുക, തോന്നുക. എന്താ തോന്നുന്നത്? പ്രകൃതി തൻ്റെ സമസ്ത സുഷമ, തൻ്റെ സൗന്ദര്യം മുഴുവനും, തൻ്റെ മനോഹാരിത മുഴുവനും ഇസ് പ്രദേശ് പർ ന്യോഛാവർ കർണേക്കോ ആതുരഹെ, ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിന്, ഏത് പ്രദേശത്തിന്? കർണാടകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് മൊത്തത്തിലങ്ങ് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏസി സുന്ദരതാസെ യുക്ത ഹെ ചന്ദൻ കാ പ്രദേശ് കർണാടക. അപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം ചന്ദന മരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ചന്ദനത്തിൻ്റെ പ്രദേശം എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അവിടുത്തെ ആ മനോഹാരിതയെല്ലാം കണ്ടാൽ, അവിടുത്തെ പ്രകൃതി രമണീയത കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ തോന്നുക? എന്താണ്? പ്രകൃതി തന്നിലെ സൗന്ദര്യം മുഴുവനും കൂടി ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിനങ്ങ് ചാർത്തി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും. कर्नाटक एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित शिवसमुद्रम द्वीप पहाड़ियों, घाटियों तथा घने जंगलों के कारण प्रसिद्ध है. കർണാടക് ഏവം തമിഴ്നാടു, തമിഴ്നാട്ടിലാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ തമിഴ്നാടുവിൻ്റെയും കർണാടകത്തിൻ്റെയും അതിരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശിവസമുദ്രം ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വീപുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പഹാഡിയോം ഘാട്ടിയോം തഥാ ഘനേ ജംഗലോങ്കെ കാരൺ പ്രസിദ്ധ ഹെ. ഈ ശിവസമുദ്രം ദ്വീപിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവിടെ ധാരാളമായിട്ട് കുന്നുകൾ, പഹാടി മീൻസ് ചെറിയ ചെറിയ പർവ്വതങ്ങൾ, ഘാട്ടി താഴ്വരകൾ, അതുപോലെ തന്നെ തിക്ക് ഫോറസ്റ്റുകളും ഒക്കെ കൊണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശിവസമുദ്രം ദ്വീപ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫേമസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ധാരാളം കുന്നുകളും താഴ്വരകളും അതുപോലെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. यहाँ उमड़ते जलप्रपात अपने सौंदर्य के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. यहाँ उमड़ते जलप्रपात, व्हाट डू यू मीन बाय जलप्रपात? വാട്ടർഫോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്. ആ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ പേരറിയാമോ? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. കർണാടകത്തിലുള്ള വാട്ടർഫോൾ ഏതാണ്? ഏതാണ്? വാട്ടർഫോൾസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ കർണാടക്, ജോഗ് വാട്ടർഫോൾ അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ജലപ്രപാത വാട്ടർഫോള് अपने സൗന്ദര്യക്ക് കാരണം പര്യടകവും കോ ആകർഷിത് കർത്തേ ഹെ. തൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട്
പര്യടകനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. कृष्णा कावेरी तथा तुंगभद्रा आदि सरिताओं के साथ एक लघु सरिता सरस्वती भी यहाँ प्रभावित होती है. അപ്പോൾ കർണാടകത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? കൃഷ്ണ, കാവേരി, തുംഗഭദ്ര മുതലായ നദികളാണ് കർണാടകത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നദിയെ കൂടാതെ പിന്നെ സരിത മീൻസ് നദി, ഇതിനെ കൂടാതെ ഏക്ക് ലഘു സരിത സരസ്വതി, ഒരു ചെറിയ നദിയായ സരസ്വതിയും ഇതുവഴി ഒഴുകുന്നുണ്ട്, ഈ കർണാടകത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. जिससे संबंध जोग जलप्रपात न केवल आकर्षक है अपितु भारत के विशालतम जलप्रपातों में से है एक है. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അതുവഴി ഒരു ചെറിയ നദിയായ സരസ്വതി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ ജിസസെ സംബന്ധ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോഗ് ജലപ്രപാത്, അതുവഴിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർഫോൾ ആണ് ജോഗ് വാട്ടർഫോൾ. ന കേവൽ ആകർഷക് ഹേ, എന്ന് വെച്ചാൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ളത് മാത്രമല്ല, അപിതു പിന്നെയോ ഭാരത് കെ വിശാലതം ജലപ്രപാതോ മേം സേ ഏക് ഹേ, അതായത് ഭാരതത്തിലെ വലിയ ലാർജസ്റ്റ് വാട്ടർഫോൾസിൽ ഒന്നാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജോഗ് വാട്ടർഫോൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. കർണാടക കിസ് നാം സേ ജാനാ ജാത്താ ഹേ? ചന്ദൻ കാ പ്രദേശ് का नाम से जाना जाता है. यहाँ की प्रत्येकता और विशेषताएं क्या क्या होती हैं? खुले मैदान, भी चंदन की भीनी भीनी खुशबू से महकती धरती, हरे भरे उद्यान, मनोरम पहाड़ियाँ, शांत गंभीर नदियाँ, ये सब देखकर मानो प्रकृति अपनी समस्त सुषमा इस प्रदेश पर न्योछावर करते हैं. और कर्नाटक एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है शिवसमुद्रम द्वीप. ये द्वीप पहाड़ियों, घाटियों तथा घने जंगलों के कारण प्रसिद्ध हैं. और यहाँ के उमड़ते जलप्रपात है जोग जलप्रपात, वह भारत के विशालतम जलप्रपातों में से एक है. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. देन कर्नाटक के जंगलों में चंदन के वृक्ष काफी संख्या में पाए जाते हैं. ഈ കർണാടകത്തിലെ ഫോറസ്റ്റിൽ ചന്ദനത്തിൻ്റെ വൃക്ഷങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. സിൽബക്കൽ, സത്യമംഗലം, ഗുഡിയാൽ, ചന്ദൻ കെ ऐसे ही വൻ പ്രദേശ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രദേശങ്ങളുടെ പേരാണ് സിൽബക്കൽ. ഇപ്പം കർണാടകത്തിലെ സിൽബക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും സത്യമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും ഗുഡിയാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും ഒക്കെ ചന്ദന മരങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ്. ये सभी वन पहाड़ियों से घिरे हुए हैं. ये सभी वन पहाड़ियों से घिरे हुए हैं. ഈ വനപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചുറ്റും പർവ്വതങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ്. चंदन के ये घने वन हाथियों, चीतों और हिरणों के आश्रय स्थल है. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ധാരാളം ചന്ദന മര തോട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഈ ചന്ദന തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ തിക്കായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഹാത്തിയവും ആനകളുടെയും ചീറ്റപ്പുലി ചീറ്റകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിരൺ മീൻസ് ഡിയർ, മാനുകളുടെയും ഒക്കെ ആശ്രയ സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ ചന്ദനം തിക്കായിട്ട് വളരുന്ന ഈ തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ്. यही नहीं, यहाँ की ഭൂമി भी വിഭിന്ന പ്രാകൃതിക് സമ്പദാവും से പൂർണ്ണ है. ഇതുമാത്രമല്ല കർണാടകത്തിനായിട്ട് പ്രത്യേകതയുള്ളത്. പിന്നെയോ ഇവിടുത്തെ ഭൂമി, ഇവിടുത്തെ ധർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രാകൃതിക് സമ്പദാവും, നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസാൽ നിറഞ്ഞതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി. यहाँ की चंदन की लकड़ी अपनी सुगंध और औषधीय गुणों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है. ഇവിടുത്തെ ചന്ദന തടികൾ തൻ്റെ സുഗന്ധത്താലും അതുപോലെ തന്നെ ഔഷധീയ ഗുണങ്ങളാലും ലോകം മുഴുവനും പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്. ഇസ് ലക്കടി പർ നക്കാശി കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊത്തുപണി ചെയ്യുക, കാർവിങ്സ് കൊത്തുപണി ചെയ്തിട്ട് എഹാം കെ ശില്പി ഉസേ ഓർ ഭി സുന്ദർ ബനാ ദേത്താ ഹെ. അവിടെയുള്ള ശില്പികൾ ഈ ചന്ദന തടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് കീറിയെടുത്ത് കൊത്തുപണി കൊണ്ട് പല ശില്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറും ഉണ്ട്. ബനാ ദേത്താ ഹെ, വളരെ മനോഹരമായ ശില്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.
ചന്ദൻ സെ പൂജന സാമഗ്രി, നമുക്കറിയാം ചന്ദനം കൊണ്ട് ചന്ദനത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സുഗന്ധ സാമഗ്രികളും അതുപോലെ തന്നെ പൂജാദ്രവ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ നഹാനേക്ക സാബുൻ, കുളിക്കാനുള്ള സോപ്പ്. മിക്കവാറും നമുക്കറിയാം സന്തൂർ പോലെയുള്ള സാൻഡൽ സോപ്പുകൾ, സന്തൂറല്ല മറ്റ് കമ്പനികളും ഉണ്ട് സാൻഡൽ സോപ്പുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ ചന്ദനത്തടി അരച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല കുളിർമയും സുഗന്ധവും തരുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടുതലും സോപ്പിലും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പൗഡർ ഔർ സജാവട്ട് കി വസ്തുവേം തയ്യാർ കി ജാത്തി ഹെ. അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പ് മാത്രമല്ല, സാബുൻ മീൻ സോപ്പ് മാത്രമല്ല പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പൗഡർ ഔർ സജാവട്ട് കി വസ്തുവേം തയ്യാരി ജാത്തി ഹെ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാൻ ആവശ്യമായ, നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളായിട്ടുള്ള പല വസ്തുക്കളും നമുക്ക് ഈ ചന്ദനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത്രയുമാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കർണാടകത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ചന്ദൻക പ്രദേശമാണ് കർണാടക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കൊണ്ട് നിർത്താം. അഭ്യാസ് ബി ദേത്തെ ഹേ. നമ്മൾ പഠിച്ച ആ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നുള്ള വേർഡ് മീനിങ് കൂടെ നമുക്കങ്ങ് നോക്കാം. അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. മനോഹർ പ്ലസൻറ്റ്, വളരെ മനോഹരമായ. സുഷമ സ്പ്ലെൻഡർ. ന്യോച്ചാവർ സാക്രിഫൈസ്, ത്യജിക്കുക അല്ലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. നക്കാശി കാർവിങ്സ്, കൊത്തുപണി. ജലപ്രപാത വാട്ടർഫോൾ. പര്യടക ടൂറിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വേർഡ് മീനിങ് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയിടുക. ബാക്കി വേർഡ് മീനിങ് നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടല്ലോ. ഇനി സഹി വികൽപ്പ് ചുനിയെ. ഭാരത് കാ വിശാലതം ജൽപ്രപാത കോൺസാ ഹേ. ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് വാട്ടർഫോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഏതാണ്? ജോഗ്. പറ്റി നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. കർണാടക മേം കിസ് അവസർ പർ സംഗീതക അത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗത്തെ അത് എഴുതണ്ട. അടുത്തത് നോക്കിയേ. കോൻസി ലക്കടി സുഗന്ധ ഔർ ഔഷധീയ ഗുണവും കെ കാരൺ പ്രസിദ്ധ ഹേ. ഏത് തടിയാണ്, ഏത് വുഡാണ് സുഗന്ധത്താലും ഔഷധീയ ഗുണത്താലും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഏതാണ്? ചന്ദൻ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സഹി വികൽപ്പിൻ്റെ ആൻസറും 1, 2, 3, 4, 5, 6 വേർഡ് മീനിങ്ങും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വെക്കുക. അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് നോട്ട് കൂടെ തരാനുണ്ട്. അതുകൂടെ ഞാൻ നോട്ട് അയച്ചു തരുന്നതാണ്. ആ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര്, അതായത് പാട് 5 കർണാടക എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണം ഈ വേർഡ് മീനിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നന്നായിട്ടൊരു 3-4 തവണ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മസ്റ്റാണ്. അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഞാൻ ആ ഓൺലൈന് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഹിന്ദി ഞാൻ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുക. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടുക. ഞാൻ ആ പോർഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ.